प्रोग्राम भखदे मसले सारे दर्शकों बहुत बहुत स्वागत है। अज का मसला बड़ा भखदा हैगा SGPC नूं लैके अकाल तख्त साहिब ते जिहड़े फैसले सुनाए गए हैं। पहला कुलवंत जी का स्वागत कर लिया। कुलवंत जी बहुत बहुत स्वागत है। कुलवंत जी जिहड़े अज ज्ञानी हरप्रीत सिंह वालों अज दे जिहड़े फैसले सुनाए गए उसनूं तुसीं किद्दां लै रहे हो? सारे उहनूं घटनाक्रम नूं किद्दां लैणा देखदे हो? उहनूं साहब सिंह जी, ये देखो सारा कुछ घटनाक्रम इक्के वार वापर रहे ने। श्रोमणी अकाली दल वालों खेती आर्डीनेंस नूं लैके जिहड़ी हलचल मचाई गई, हरसिमरत कौर बादल वालों अस्तीफा दिता गया ते नालों नाल ही सिंह साहब ने 2016 की अंतरिम कमेटी नूं 1 महीने के अंदर अंदर सहज पाठ करवाउण लई कहा ते तनखाहिया करार दिता। नालों नाल मौजूदा कमेटी नूं श्री अकाल तख्त साहब विखे ते गुरुद्वारा रामसर विखे अखंड पाठ साहब करवाउण लई कहा ते इन्हां 3 दिनां दे विच गुरुद्वारा रामसर तो लैके दरबार साहब तक झाड़ू लगाउण दी सज़ा लगाई है। ये सारे घटनाक्रम इक्के वार वापर रहे आ। और जिवें आपां पिछले एक प्रोग्राम च कहा सी, जदों पटियाला विच आके सिंह साहब ने सिखां लई वखरे घर दी गल कीती सी, आपां उदों भी इशारा खालिस्तान वाल कीता सी, खालिस्तान वाल कीता सी। उदों भी आपां एक गल कही सी कि श्रोमणी अकाली दल जदों विपता विच हुंदा है तां ओह अकाल तख्त साहब के जथेदार का इस्तेमाल करता है। अज भी लगता हुई है जी, बिल्कुल। हुण भी जिहड़ियां चीज़ां वापर रहीआं ने, इस तो यही लग रहा है कि जो अकाली दल की इस टाइम शाख गिर रही है उन्होंने बचाने वास्ते, लोगों का ध्यान पासे हटाने वास्ते ये सारा कुछ किया जा रहा है। क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों SGPC घेरी हुई सी भी बाबा जी के पावन स्वरूप इत्थों गायब होए पे हैं, होर बेदबियां नूं लैके ध्यान कित्थे ना कित्थे सारा ये अकाली दल की साख नहीं बचाई जा रही। बिल्कुल, ये साहब सिंह जी शाख बचाने वास्ते ही सारा कुछ किया जा रहा है, क्योंकि सारा कुछ इक्के बार वापर रहा। ये पिछले महीने तो लगातार सारा कुछ चेंज होता जा रहा है। बिल्कुल, हुणे ही सारा कुछ एकदम हो रहा। और सिखां दे वखरे घर की गल भी हुणे कीती जा रही आ। एकदम बुला के श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं सज़ा लगाउणी ते फिर उन्हां नूं ये कहना कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने ध्यान नहीं रखिया, लेजरां दे विच लिखिया नहीं गया। नहीं, इत्थे SGPC दे प्रधान लोंगोवाल वालों बोलिया गया भी अकाली दल दे वल्लों भी पावन स्वरूप जिहड़े दिते गए हैं इदां ही रिकॉर्ड दे नहीं रखा गया, दे दिते गए हैं। ये उन्होंने सीधा ना अकाली दल का लिता इत्थे। नहीं, वो गलती नाल बोल गए उत्थे अकाली दल, चाहे गलती नाल बोलिया पर बोलिया तो असल है ना, वो सच बोलिया गया। अकाली दल दे मुलाजमां वल्लों, अकाली दल दे मुलाजम तां वो SGPC मुलाजम आने से ना, अकाली दल दे थोड़ी है मूँह चों निकलिया ते फिर सीधा इशारा होई है गुरु महाराज कढवाउंदे ने मूँह दे विचों। तां वो सारा कुछ वापरिया इंज ही है, जो नहीं सी बोलना चाहते वो बोल गए SGPC अकाली दल बोल गए, क्योंकि अकाली दल के जोड़े लीडर आ उन्होंने दे कहण ते मुलाजमां ने जोड़े बिना नियमां नूं छिके तंग के लोगों नूं महाराज के स्वरूप जोड़े ने वो दे दिते ते जोड़े लैजरां विच भी नहीं चढ़ाए गए। जिथे छपाई हुंदी है पावन स्वरूपां की, उत्थों उन्हां लीडरां दे कहण ते हुण लौंगोवाल ने कह दिता कि अकाली दल के मुलाजमा, कहना तो श्रोमणी कमेटी के मुलाजम चाहिए, पर उन्होंने मुँह चो अकाली दल निकले क्यों खड़े ने, तो उत्थे सच मुँह निकल रहा। जेडे अकाली दल के लीडर है उन्होंने कहण ते स्वरूप जेडे ने वो मुलाजमां वल्लों बिना लैजर दे विच चढ़ाए हुए दे दिते गए। तो अज वो स्वरूप जेडे वो पहला तो यह कहा गया कि लापता हो गए, फिर ये कहा गया कि 2015 दे विच उत्थे अगन भेट हो गए। हुण वेखण वाली गल तो यह है साहब सिंह जी कि इस समय पहला एक कमीशन बिठाया गया, जांच कमीशन, जिहदे विच लौंगोवाल ने कहा सी कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जिहड़े मुलाजम आ उन्हां दे उत्ते फौजदारी मुकदमा किया जाएगा। इहदे विच हरचरण सिंह होरां नूं भी लिया गया जिन्हां दी हार्ट अटैक नाल मौत हो गई ते हाँ, और ये समझा जा रहा सी कि वो ये सदमा नहीं सहार सके क्योंकि वो बेदाग ते एक सच्चे सिख सन। उन्होंने सदमा नहीं सहारिया तो उन्हां दी हार्ट अटैक नाल मौत हो गई। इस करके ये सारा कुछ इस समय जो भी किया जा रहा है ये
ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸ਼ਾਖ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਦੂਜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਉਹ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਗਨ ਭੇਂਟ ਹੋ ਗਏ, 328 ਸਰੂਪ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਝਾੜੂ ਮਾਰਨਾ ਜਾਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣਾ, ਇਹ 328 ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਸੇ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਸਜ਼ਾ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੇਵਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੈਸੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੇਅਦਬੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਗਏ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਿੱਖੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਸਰੋਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਏਦਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਭਾਵਨਾ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਬੀ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਵਉੱਚ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਬਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਸਤੇ 2016 ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਜ਼ਾ ਥੋੜੀ ਇਹ ਤੇ ਸੇਵਾ ਆ, ਸੇਵਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਬੇਦਾਗ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਝਾੜੂ ਲਗਾ ਦੇਣ ਤੇ ਇੰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ ਔਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਦੋਸ਼ੀ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਹ ਲੀਡਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਆ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਵੀ ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੁੱਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਨਾਟਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਪਰ ਉਹ ਨਾਟਕ ਹੀ ਰਿਹਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਛਤਾਵਾ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪਛਤਾਵਾ ਦੇ ਵਜੋਂ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਤੇ ਜੋੜੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਉੱਥੇ ਲਗਵਾ ਲਈ ਸੀ। ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਇਹ ਨਾਟਕ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਣਯੋਗ ਹਸਤੀ ਹਨ ਪਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਹਿਬ। ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ, ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 'ਚ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਜਾਂਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਨਾ ਛਾਪਣ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ PDF ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਛਾਪ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੁਦਮ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਸਥਾਪਿਤ ਵੀ ਕਰਤੇ, ਉੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਛਾਪ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਛਾਪ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਸਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸਰੂਪ ਛਾਪ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਪਏ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਬਿਨਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ, ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਸਿੱਕੇ ਟੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਰਚ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਵਾਏ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਝਾੜੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਕੁਝ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਤੇ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ ਬੈਲ ਆਈਕਨ।